प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे लई 10वीं जमात दे समाजिक विग्यान दे अर्थशास्त्र दे पहले पाठ मुढ़लियां धारनावां दा भाग 5 लैके आया हाँ। मैं हाँ तुहाडा अपना दविंदर शर्मा, अध्यापक जिला कपूरथला तो। चलो शुरू करते हाँ मुढ़लियां धारनावां दा भाग 5। बच्चों, इस विच अज आपां गल मौद्रिक नीति की करांगे, मॉनेटरी पॉलिसी की करांगे कि मौद्रिक नीति की हुंदी है, इस दे की उद्देश हुंदे हन। सो जदों बच्चों असीं मौद्रिक नीति की गल करते हाँ तां मौद्रिक नीति वो नीति है जिस राहीं किसी देश की सरकार जां केंद्रीय बैंक द्वारा विशेष टीचिਆਂ की प्राप्ति लिए काम किए जाते हैं। सो ये विशेष टीचे किहड़े-किहड़े हुंदे हन? सब तो पहला आपां देखते हाँ, पहला टीचा है मुद्रा की पूर्ति। उस तो बाद जदों असीं दूसरे नंबर ते गल करते हाँ तो वो है मुद्रा की लागत जां ब्याज दर। ते जदों इस तो बाद असीं तीसरी जो टीचा है उसकी गल करते हाँ वो है मुद्रा की उपलब्धि नूं कंट्रोल किया जाता है। इस तो बाद हुण आपां करते हाँ गल मुद्रा नीति के उद्देशां दी। मुद्रा नीति के मुख उद्देश किहड़े-किहड़े हन जिन्हां नूं ध्यान विच रख के कोई सरकार, किसी देश की सरकार जां उस देश की रिजर्व बैंक जो है, सब तो वड्डी बैंक जो है, वह नीतियां का निर्धारण करती है। तो इस विच सब तो पहला जदों आपां देखते हाँ वो है कीमत स्थिरता। सो मुद्रा नीति बनाउण दा सब तो पहला उद्देश जो है वो कीमतां दे विच स्थिरता लियाउणी हुंदी है। जदों कीमतां स्थिर होणगीਆਂ तां अर्थ व्यवस्था दे विच भी जो है वो स्थिरता आउंदी है। इस तो बाद जदों बच्चों आपां गल करदे हाँ वो है पूर्ण रोजगार की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार आपां पहला पढ़ चुके हाँ। पूर्ण रोजगार का अर्थ हुंदा है कि बाजार दीआं प्रचलित कीमतां उपर जे कोई काम करन नूं, कोई भी मनुख काम करन नूं तैयार हुंदा है तां उस नूं पूर्ण रोजगार कहा जाता है। इस तो बाद हुण जदों असीं तीसरे उद्देश की गल करते हाँ तां वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ही किसी देश की सब तो मुख प्रायोरिटी हुंदा है, सब तो पहले नंबर ते रखण वाली चीज़ है। जेकर देश का आर्थिक विकास होएगा तां ही कोई देश तरक्की कर सकता है। इस तो बाद जदों असीं अगले नंबर ते देखते हाँ तां वो है वटांदरा स्थिरता। सो मौद्रिक नीति का ये भी उद्देश है कि वटांदरे दे विच स्थिरता लिआंदी जावे। इस तो बाद जदों इहदा अखीर ते असीं देखते हाँ पंजवां उद्देश वो है आर्थिक असमानता विच कमी। जिवें कि इस तो पता लग ही जाता है असमानता। बच्चों, आम शब्दों के विच आर्थिक असमानता का अर्थ है कि किसी भी अर्थव्यवस्था विच जां किसी भी देश विच जे आपां अपने भारत देश की गल करिए तां इस विच आर्थिक असमानतावां हन। कहण दा भाव है जो अमीर है वो बहुत अमीर है अते जो गरीब है वो भी बहुत गरीब है। दोनों दे विच बहुत वड्डा पाड़ा है। सो मौद्रिक नीति बनाउंदे समय सरकारां अते केंद्री बैंक ये भी ध्यान विच रखते हैं। उन्हां दा ये भी मुख उद्देश हुंदा है कि देश विचों ये पाड़ा घट कीता जावे, गरीब दे हत्थ विच भी रोटी दित्ती जावे, उसनूं भी काम दिता जावे, उसनूं भी अपने पैरां ते खड़ा किया जावे। सो कुल मिला के ये जो 5 आपां उद्देश पढ़े हैं ये किसी भी देश विच मौद्रिक नीति नूं जदों निर्धारण किया जाता है, बनाया जाता है तां उस दे ये मुख उद्देश हैं। हुण बच्चों, इस तो बाद आपां मौद्रिक नीति की जो परिभाषा है आपां उस बारे पढ़ते हाँ कि मौद्रिक नीति की परिभाषा है। बच्चों, DC ऑस्टन एक अर्थशास्त्री हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ। ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਆਸਟਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਰ, ਬੈਂਕ ਰੇਟ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਰ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਖ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਖ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੁਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਖ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਨਤਮ ਨਕਦ ਨਿਧੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਕਦ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਨਿਊਨਤਮ ਨਿਧੀ 10% ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਨਤਮ ਨਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ 10% 10 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 90 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਸ 10% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ 10% ਨੂੰ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋ 90 ਕਰੋੜ ਸੀ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊਨਤਮ ਨਕਦ ਨਿਧੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਇਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਬਤੌਰ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20% ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
पर इस दे उल्ट ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲੇ 95% ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 99% ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 90% ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਸ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੌਦਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਜ਼। ਸੋ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕੁਚਨ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਖ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਘਟਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੰਕੁਚਨ, ਵਿਸਥਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੰਕੁਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਹਨ? ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਨੰਬਰ 2 ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ, ਨੰਬਰ 3 ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਰ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਤਰਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਖ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕੁਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਚੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਗ 5ਵਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੱਚਿਓ।